وہ کشمیر آزاد کروا کے دیں گے تو وہ تو اب آپ بھول ہی جائیے. کشمیر تو وہ کیا آزاد کروائیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر اب ہمیں اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرنا پڑے گی. بہت خوشیاں منا لیں آپ نے. اب ذرا آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا. کہ جو انڈیا ہے وہ اس خطے کا، اس ریجن کا بہت اہم کنٹری ہے. ہم بھارت سے تجارتی تعلقات بھی چاہتے ہیں، ہم انڈیا سے اقتصادی تعلقات بھی چاہتے ہیں، اور جس طرح پہلے انڈیا کے ساتھ تعلقات تھے ویسے ہی ہم تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں. طالبان بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان ان کو یہ چیزیں فراہم نہیں کر سکتا. پاکستان کی اکانومی ایسی نہیں ہے، پاکستان کی حکومت کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو ان کے اوپر کہاں سے لگائیں گے پیسہ. افغانستان کے جو حالات ہیں وہ خراب ہونے جا رہے ہیں. افغانستان کے حالات بہت زیادہ آگے چل کر خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو طالبان ہیں وہ کشمیر آزاد کروا کے دیں گے تو وہ تو اب آپ بھول ہی جائیے. کشمیر تو وہ کیا آزاد کروائیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر اب ہمیں اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرنا پڑے گی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے بارڈرز اور ہماری سرحدیں سیکیور ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کیا دیکھنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے 2-3 انٹرویوز اور سٹیٹمنٹس ایسی جاری کی ہیں جس سے واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ طالبان اب پاکستان میں تو شاید اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتے، یا وہ جو ایک کہا جاتا تھا کہ اپنا رنگ دکھائیں گے تو انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، بلکہ وہ انڈیا میں ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے انڈیا کو ایک بہت اہم کنٹری کے طور پر وہ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں. وہ کیسے اور کیوں، میں یہ بھی بات کروں گی کہ کیوں ایسا وہ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. اگر ایسا ہے، ان کی جو سٹیٹمنٹس آئیں، ایک تو انہوں نے ایک جیو ٹی وی اس کے اوپر ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا افغان طالبان کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے کہیں گے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ نہ کریں، تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا وہ آپ سن لیجئے. ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ افغانستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہے. ان کی جنگ کے جواز اور عدم جواز سے متعلق فیصلہ کرنا اور لائحہ عمل بنانا ہمارا نہیں، پاکستانی علماء اور دینی حلقوں کا کام ہے. اب آپ اس دیکھیے، سوال ان کا یہ تھا کہ کیا جو یہ ہے کالعدم تحریک طالبان ٹی ٹی پی، اس سے جو ہے وہ پاکستان سے وہ اسے کہیں گے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی جنگ نہ کریں، جس طرح کے وہ ہمیں اس طرح کے دھمکیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. سب سے بڑا خدشہ تو یہی ہے نا کہ وہ حملے کریں گے، وہ دہشت گردی کریں گے، وہاں اپنے دہشت گرد پاکستان میں داخل کریں گے. اور یہی وجہ تھی کہ ابھی 2 دن پہلے کی تو شاید یہ بات تھی کہ ایسا کہا گیا تھا، ہر طرف ایسی ہی خبریں شائع ہو رہی تھی کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس سے کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور جو طالبان ہیں افغانستان، جو ان کی حکومت آ رہی ہے، وہ یہ میک شور کریں گے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں کوئی مداخلت نہ کرے، کوئی حملہ نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے وہ پیچ اپ کی صورتحال پیدا ہو کہ معاملات جو ہیں وہ سدھر جائیں اور وہ اپنا ایسے خیالات چھوڑ دیں. اور اس کے اوپر تو میں نے بات کی تھی، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کچھ بارگین ہوگی تبھی ہوگا، لیکن وہ سب چیز تو پیچھے رہ گئی. ان کا یہ جواب کہ یہ پاکستان کا اور ٹی ٹی پی کا آپس کا معاملہ ہے، اس سے افغانستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسری یہ انہوں نے کہی کہ لائحہ عمل دونوں صورتوں میں کون اس کے لیے سارا پلان بنائے، کون اس کا جواب دے، پاکستان کے علماء اور دینی جماعتیں. یعنی پاکستان کی انہوں نے سیاسی جماعت کو نہیں کہا، کسی پاکستان کی حکومت کو نہیں، پاکستان کی فوج کا نام نہیں، پاکستان کی ریاست کا نام نہیں، بلکہ انہوں نے کہا پاکستان کے علماء اور جو دینی قوتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اس کے اوپر لائحہ عمل مرتب کریں کیا کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو وہ شریعت لا رہے ہیں، اور ان کا اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں بھی شریعت ہونی چاہیے، پاکستان کے یہ لوگ اس کا فیصلہ کریں. اور بہت بہت خوشیاں منا لیں آپ نے. اب ذرا آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا. ایک اور انہوں نے سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں کچھ اور، وہ بھی میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی رکھے دیتی ہوں، اور میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے. پہلے میں آپ کو اس کا ذرا لب لباب یعنی ہے کہ جو کرکس ہے وہ بتا دوں کہ انہوں نے کیا بولا ہے. انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اس خطے کا، اس ریجن کا بہت اہم کنٹری ہے. ہم بھارت سے تجارتی تعلقات بھی چاہتے ہیں، ہم انڈیا سے اقتصادی تعلقات بھی چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ تجارت ہوتی رہے گی، لیکن انڈیا کے ساتھ جو فضائی راستے ہیں وہ کھلے، وہ بھی ہم چاہتے ہیں. اور جس طرح پہلے
इंडिया के साथ ताल्लुकात थे, वैसे ही हम ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। अब देखिए पहले कैसे ताल्लुकात थे, पहले अफगान हुकूमत जो थी उसके साथ तो इंडिया के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। वहाँ पर जितने डैम्स बनाए हैं, जो कुछ किया हम जानते हैं, वो सब इंडिया ने वहाँ पे किया। लेकिन पाकिस्तान को उसके ऊपर हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा और ये शिकायत रही कि भारत वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में मसाइल पैदा होते हैं। और भाई पाकिस्तान का तो बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो भारत वहाँ पर क्या कर रहा है? उन्हीं ताल्लुकात को अब तालिबान ये कह रहे हैं कि हमें वही ताल्लुकात चाहिए, हमें वो सब कुछ चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान की उन्होंने क्या सिर्फ तारीफ कर दी कि जी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो मुहाजिरीन हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। मैं आपको ज़रा उनकी वीडियो दिखाती हूँ और साथ में मैं ये बताती हूँ कि वो कह रहे हैं। हिंदुस्तान वो इस वीडियो में ये कह रहे हैं, मैं आपको लिए तर्जुमा पेश कर देती हूँ कि इंडिया इस रीजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। हम इनके साथ अच्छे तिजारती और इक्तसादी ताल्लुकात जो हैं वो रखना चाहते हैं, और ये ताल्लुकात वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे पहले थे। इंडिया के साथ हमारी तिजारत पाकिस्तान के रास्ते बहुत अहम है, जबकि इंडिया के साथ जो एक फ़ज़ाई रूट से जो तिजारत होती है वो भी खुली रहेगी, यानी जो पाकिस्तान के रास्ते होती है वो भी, और वो जो फ़ज़ाई रूट है उससे भी तिजारत करना चाहते हैं। हम इंडिया के साथ अपने तिजारती, इक्तसादी और जो पॉलिटिकल हमारे कनेक्शंस हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो ताल्लुकात हैं ये चलते रहें, ये ख़त्म ना हो। जो ख़त्म हो गए ये समझा जा रहा है, हम चाहते हैं ये चलते रहें, और हम इंडिया के साथ काम करने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कई डेकेड से अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, हम ये जानते हैं, और हम इसके लिए बड़े थैंकफुल हैं पाकिस्तान के। तो हम अपने नेबर्स के साथ, जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और हमारे दरमियान जो वो पहले भी दोस्ती ज़ाहिर थी, और आइंदा भी हम यही हमारी ख्वाहिश है, और हम यही चाहेंगे कि हमारे ताल्लुकात बड़े पॉजिटिव रहें। लेकिन एक बात उन्होंने और की, एंड में उन्होंने कहा कि सियासत में अदम मदाखलत पर दोनों मुल्क अमल करेंगे। अगर आप देखिए पूरी जितनी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, इसमें इंडिया इंडिया इंडिया, भारत भारत भारत, हम भारत के साथ इक्तसादी ताल्लुकात चाहते हैं, भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं, हम उससे फ़ज़ाई रूट भी कायम करना चाहते हैं, हम जो पाकिस्तान के रास्ते तिजारत का रूट है वो तो है ही हम, लेकिन हम ये भी चाहते हैं, यानी वो एक इंडिपेंडेंट भी होना चाह रहे हैं इस सिलसिले में। वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे सिर्फ डिपेंड ना करते रहें कि इसी रूट से तिजारत रहे, हम चाहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया के वहाँ पे सारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए थे, वहाँ पर कॉन्सुलेट पे जो कहा जा रहा था एम्बेसीज पे हमले हो रहे थे, डैम जो है वो उन्होंने तबाह किया था, ये सब कुछ, वो तो अब वो जब हुकूमत उनकी बनने जा रही है तो वो अब ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं ये, और ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भूल जाइए। तो वो जो बड़े एक ख्वाहिशात थी, और वो क्या कहना चाहिए इस पे, शायर ने कहा है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इसका मतलब ये है कि जिन पे डिपेंड कर रहे थे आप, तो वो डिपेंडेबल नहीं निकले, वो काबिल एतमाद नहीं निकले, और हम पहले से ही ये कह रहे हैं कि तालिबान काबिल एतमाद नहीं है, वो जो कुछ पहले करते रहे हम देखते रहे। अच्छा, अब ये सूरत हाल तो ये नज़र आ रही है कि उनका वाज़े तौर पर टिल्ट, वाज़े तौर पर जो उनका झुकाव है वो इंडिया की तरफ आ रहा है, और जाहिर है कि वो हुकूमत बनाने लगे। इसमें ये देखने की बात है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। देखिए इस वक्त तालिबान को किस चीज़ की ज़रूरत है, और आगे चलकर उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उनको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उनको फूड की ज़रूरत होगी, उनको मेडिसिन की ज़रूरत होगी। ये सब कौन प्रोवाइड कर सकता है? जिसके पास पैसा हो, जिसकी इकॉनमी बहुत अच्छी हो। तालिबान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान उनको ये चीज़ें फराहम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास तो अपने खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके ऊपर कहाँ से लगाएंगे पैसा, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कौन प्रोवाइड कर सकता है कि अगर अमेरिका या इंटरनेशनल कम्युनिटी की उन्होंने बात नहीं मानी और उनके कहने पर नहीं चले, और उन्होंने जो है उनकी उस तरीके से इमदाद ना की, उनको पैसा ना दिया, तो फिर इंडिया से वो ये कहेंगे कि आप हमारी मदद कीजिए। और इसकी वजह ये है कि वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में पहले भी जितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, डैम, स्कूल, सब कुछ जो बना है वो इंडिया ने ही बना कर दिया। तो वो जानते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बड़ी अच्छी है, उनके पास पैसा बहुत है, और वो तो भाग कर आएंगे, वो तो भाग कर जो है वो हमारी मदद करेंगे। इसकी वजह ये है कि जो एक फैक्टर बीच में पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी का है, वो इन दोनों कंट्रीज़ को ये
کروانے پہ اکساتا رہتا ہے. ایک طرف جہاں پاکستان نے خوشیاں منائی تھیں اور وہ اس میں ایک بڑا فیکٹر تو یہی ہے نا کہ انڈیا کے وہ دشمن بن جائیں تو بس ٹھیک ہے، پھر تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں. اب دوسری طرف وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس طرح کی مدد تو اس طرف سے ہو سکتی ہے. انہوں نے کی کرنا ساڑھے نال. مطلب یہ کہ وہ اگر آپ یہ بات کہیں کہ ان کے پاس تو ہے کیا، ان کے ہاتھ میں تو پیسہ ہی نہیں ہے، ان کی تو اپنی اکانومی ڈھیر ہوئی پڑی ہے.